السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، نیب اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کے درمیان جنگ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ آج ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ گزشتہ روز بھی میں نے خبر شیئر کی تھی کہ سلیم مانڈوی والا کے خلاف نیب نے ریفرنس تیار کیا ہے، اور اس ریفرنس کی خبر بھی ڈرامائی ہو گئی ہے۔ آج کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کل کیا ہونے جا رہا ہے وہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، نیب کا طریقہ واردات میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور سلیم مانڈوی والا کے خلاف ریفرنس اور ریفرنس کی اصل حقیقت اور سلیم مانڈوی والا کیا کرنے جا رہے ہیں اب وہ بھی بتاؤں گا۔ نیب کا طریقہ واردات یہ رہا ہے کہ اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنا ہے، کیونکہ نیب نے حکومت کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے۔ چیئرمین نیب خود اعتراف کر چکے ہیں اس بات کا کہ حکومت کے لوگوں کو ہم نہیں چھیڑ سکتے، کیونکہ حکومت گر جائے گی اگر حکومت کے لوگوں کو چھیڑیں گے تو۔ اپوزیشن ہی ٹارگٹ ہے۔ حکومت کے خلاف جتنے بھی ثبوت ہیں، ظاہر ظہور کھلے عام وہ کرپشن کریں، میڈیسن مہنگی کریں، ادویات مہنگی ہو جائیں 200-300%، کوئی فرق نہیں پڑے گا کیانی صاحب کی، عامر کیانی صاحب کی صحت پہ، کیونکہ وہ حکومت میں ہیں۔ اپوزیشن کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہ ہو، صرف زبانی کلامی الزام ہو، کوئی درخواست میں دے دوں کسی کے خلاف، تو اپوزیشن کو پہلے گرفتار کریں گے، اندر کریں گے، پہلے میڈیا ٹرائل کریں گے اور پھر گرفتار کریں گے، اس کے بعد پھر سوچیں گے کہ کیا ان کے خلاف چارجز کیا ٹھوکنے ہیں۔ یہ طریقہ واردات ہے۔ جس طرح مولانا فضل الرحمان کے خلاف پروپیگنڈا پہلے چلایا گیا اور میڈیا ٹرائل پہلے کیا گیا ہے، اب ثبوت کوئی ابھی تک نہیں دیا نیب نے، کوئی کیس نہیں چلا، کوئی ریفرنس فائل نہیں ہوا، لیکن میڈیا ٹرائل کرنا ہے، تذلیل کرنی ہے لوگوں کی، سیاستدانوں کی، اپوزیشن کے ساتھ جو منسلک سیاستدان ہیں۔ خورشید شاہ کے خلاف ابھی تک کچھ نہیں ملا، لیکن خورشید شاہ 1.5 سال سوا سال سے اندر ہیں۔ کیوں بھائی؟ کس کھاتے میں ان کو اندر رکھا ہوا ہے؟ آپ جب تک دنیا کے مہذب ممالک میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے انویسٹیگیشن مکمل ہو جائے، خاموشی سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب ٹھوس ثبوت مل جائیں، شواہد مل جائیں، پروف ہو جائے، اس کے بعد وہ بندے کو جا کے گرفتار کرتے ہیں۔ یہاں پہ نیب کا کام یہی ہونا چاہیے، لیکن نیب پہلے سیاستدانوں کی طرف بیان بازیاں جاری کرائے گا۔ اب سلیم مانڈوی والا کا بھی سین اسی طرح کا ہی ہے۔ سلیم مانڈوی والا نے آج بڑا اعلان کیا ہے، وہ بھی آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں کیا کرنے جا رہے ہیں وہ۔ سلیم مانڈوی والا کے خلاف گزشتہ روز ذرائع کے حوالے سے خبریں چلیں، نیب کے ذرائع کے حوالے سے، کہ سلیم مانڈوی والا کے خلاف ریفرنس تیار کیا گیا ہے۔ سلیم مانڈوی والا سے میں نے بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ میری بھی اطلاع یہی ہے کہ بھیج دیا گیا ہے، فائل کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ذرائع کے حوالے سے یہ خبر، اس کے ساتھ پھر ترجمان نیب کا بھی بیان ساتھ میں ہی لگا دیا گیا۔ ترجمان نیب کا کہنا ہے کہ سلیم مانڈوی والا کے خلاف ابھی تک فائل نہیں کیا گیا ریفرنس۔ اب یہ ڈرامہ ہے نیب کا، یہ طریقہ واردات ہے نیب کا۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی اسی طرح ہی نیب نے کیا۔ کیا کیا؟ پہلے خبریں چلائیں کہ مولانا فضل الرحمان کو نیب نے بلا لیا ہے، 1 تاریخ کو بلا لیا، 1 اکتوبر تھی میرا خیال ہے، 1 تاریخ کو بلا لیا ہے۔ 3 دن خبریں چلتی رہیں، چوتھے دن پھر خبر چلوائی، تیسرے چوتھے دن، کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف اثاثوں کی تفصیلات نیب نے حاصل کر لی ہیں۔ اس کے بعد پھر 1 ہفتے کے 3 دن، 2-3 دن کے بعد پھر پورا 1 ہفتہ ٹرائل ہوتا رہا۔ 1 ہفتے کے بعد نیب ہیڈ کوارٹر میں سے 3 لائنوں کا وضاحتی بیان جاری ہوا، جس میں یہ کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف انکوائریز چل رہی ہیں نیب خیبر پختونخوا میں، اور مولانا کو ان کا موقف معلوم کرنے کے لیے بلایا جائے گا۔ یعنی
एक हफ़्ता ट्रायल किया गया भाई, एक हफ़्ता मीडिया चैनल्स ने खबरें अगर गलत चलाई, आपने नहीं बुलाया था तो मीडिया वालों के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करते ना। मीडिया वालों के ख़िलाफ़ क्यों आप कार्रवाई करेंगे जब खबरें ही आप खुद चलवा रहे हैं ज़राए के हवाले से। भाई ये ख़बर ज़राए के हवाले से चलानी है और मेरा मौक़िफ़ ये दे देना है। मैं खुद सहाफ़ी हूँ, मुझे नहीं पता तरीक़े वारदात का। नेब का तरीक़े वारदात यही चल रहा है। सलीम मांडवी वाला के केस में भी यही किया है नेब ने। ज़राए के हवाले से रेफरेंस तैयार किया गया है और फिर तर्जुमान नेब का मौक़िफ़ कि भाई रेफरेंस फ़ाइल नहीं किया। आज सलीम मांडवी वाला ने अपने वकील को भेजा नेब अदालत कि पता करें कि रेफरेंस आया है नहीं आया है, क्या कहानी है। नेब तर्जुमान तो तरदीद कर रहा है, नेब के तर्जुमान की तरदीद आई है कि कोई रेफरेंस हमने फ़ाइल नहीं किया। और ज़राए के हवाले से टीवी पे ख़बरें चल रही हैं कि नेब के ज़राए के हवाले से कि रेफरेंस तैयार हो गया है, फ़ाइल हो गया है, आप चेक करके आएँ। सलीम मांडवी वाला ने वकील को भेजा तो वकील ने जब एहतसाब अदालत गए, नेब अदालत गए तो रजिस्ट्रार ने उनको ये बताया कि फ़ाइल तो रेफरेंस तो हमारे पास पहुंची है, रेफरेंस आ गई है सलीम मांडवी वाला के ख़िलाफ़ नेब की हमारे पास, लेकिन न इस पर कोई तारीख़ लिखी हुई है, न इस पर किसी का दस्तखत है। ऐसा ही रेफरेंस बग़ैर तारीख़ के, बग़ैर दस्तखत के। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये भी एक क्रिमिनल एक वारदात है। भाई आप नेब के हवाले से रेफरेंस अगर कोई तैयार कर रहा है तो उस पर बग़ैर दस्तखत के, बग़ैर तारीख़ के कैसे कोई जुर्रत कर सकता है। नेब तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई नेब को करनी चाहिए कि भाई हमारे नाम पे कैसे रेफरेंस आपने, अगर नेब ने नहीं किया तो कैसे हमारे नाम पे रेफरेंस किसने जमा कराया। नेब को खुद इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ जिसने ये रेफरेंस तैयार करके पहुंचाया है वहाँ पे। अगर नेब का नहीं है तो, या नेब ने फ़ाइल नहीं किया तो रजिस्ट्रार ने कहा कि हम इसका जायज़ा ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे। तो सलीम मांडवी वाला हैरान है, उन्होंने कहा कि यार मुझे हैरत हो रही है। इंजीनियर मंगी हैं रावलपिंडी नेब के जो इंचार्ज हैं, उनके हवाले से कहा है कि मुझे लग रहा है कि इंजीनियर मंगी फिर कोई इंजीनियरिंग करने लगे हैं। रावलपिंडी नेब के जो इंचार्ज हैं उनके लिए ये सलीम मांडवी वाला ने कहा है। ये भी उन्होंने कहा कि मुझे इस पर भी हैरत हो रही है कि नेब रावलपिंडी और नेब हेडक्वार्टर उनके वो भी एक पेज पर नहीं है। जिस तरह मौलाना के केस में नेब केपी के और नेब हेडक्वार्टर का अलग अलग मौक़िफ़ सामने आया था, वो ज़राए के हवाले से था। नेब के पी के का मौलाना के ख़िलाफ़ जो खबरें चलवाई गई वो के पी के नेब ने बुलाया है, के पी के नेब ने बुलाया है। के पी के नेब की तरफ से कोई वजाहत नहीं आ रही थी। नेब हेडक्वार्टर ने एक हफ़्ता मीडिया ट्रायल करके एक हफ़्ते के बाद वजाहत जारी कर दी 3 लाइनों की कि मौलाना को बुलाया जाएगा मौक़िफ़ मालूम करने के लिए, इंक्वायरीज़ जारी है। यानी बुलाया जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि बुलाया नहीं गया, बुलाया जाएगा। अब कब बुलाया जाएगा ये कोई तारीख़ नहीं है। ये रेफरेंस में भी इसी तरह ही नेब ने किया है। मौलाना वाला केस बिल्कुल वही सीन जो है इधर भी हमें नज़र आ रहा है। सलीम मांडवी वाला के केस में सलीम मांडवी वाला ने ऐलान ये किया है कि कल सेनेट का इजलास होगा। आज तो सेनेट का इजलास नहीं था, कल सेनेट में नेब के ख़िलाफ़ मज़ीद कुछ मेरे पास चीज़ें आई हैं, मज़ीद कुछ सबूत, शवाहिद और मज़ीद कुछ मालूमात और इन्फॉर्मेशन नेब के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी एक नया पिंडोरा बॉक्स नेब के ख़िलाफ़ होगा जो कल सलीम मांडवी वाला सेनेट ऐवान में पेश करेंगे। ये सलीम मांडवी वाला ने ख़ुद ऐलान किया है। मेरी आज कोशिश थी सलीम मांडवी वाला से टाइम तय करने की, लेकिन अब तय नहीं हो सका है और इंशाल्लाह हो जाएगा। उम्मीद है आपके साथ सलीम मांडवी वाला का इंटरव्यू भी आपके साथ शेयर करूंगा और इस हवाले से जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।